بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الیف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے فرانس نے پہلا رافیل لڑاکا طیارہ بھارت کے حوالے کر دیا، بھارتی فوج کی LOC پر فائرنگ، سپاہی نعمت ولی شہید، پاک فوج کا دشمن کو موثر جواب، دشمن کی کئی چوکیاں تباہ، بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شام سے اپنی فوج نکالے جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی ترکی نے شام پر حملہ کر دیا، انتہائی تشویشناک خبر سامنے آ گئی۔ ایران نے شام میں ترکی کے ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے ترکی کو خبردار کر دیا۔ قابض بھارتی فوجیوں کے کشمیریوں پر مظالم اور قبضے سے متعلق بیان کو واپس لینے کا مطالبہ، ملائیشیا نے بھارت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، وزیر اعظم مہاتیر محمد کا بھارت کو زبردست جواب۔ امریکہ نے چینی کمپنیوں پر عائد پابندی کے بعد اب چین کے سرکاری افسران اور حکمران جماعت کے چند رہنماؤں کے امریکی ویزوں کو منسوخ کر کے سفری پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب نے وزیر اعظم عمران خان کو دورے کی دعوت دے کر نریندر مودی کو بھی سعودی عرب بلا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے بعد ایران کا بھی خصوصی دورہ کریں گے۔ پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کرے، چینی وزارت خارجہ نے پاکستان اور بھارت کو اہم پیغام دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاک چین مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ مذاکرات میں دونوں ممالک معاشی اور تجارتی معاہدوں کا جائزہ لیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر بھی بات چیت کی گئی۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اسلام میں ہلاکت خیز جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور ان کا استعمال حرام ہے، کیونکہ ایسے ہتھیاروں سے معصوم لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اب تک کا سب سے بڑا بیان دے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الیف نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ جی تو ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ فرانس نے پہلا رافیل لڑاکا طیارہ بھارت کے حوالے کر دیا۔ بھارت نے 2016 میں فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا سودا طے کیا تھا۔ ان طیاروں کی کل مالیت $9.25 ارب سے کچھ زیادہ ہے۔ بھارت کو رافیل لڑاکا جیٹ حوالے کرنے کی تقریب فرانس کے جنوب مغرب میں واقع علاقے ایرجنک میں طیارہ ساز فرم دسالٹ ایویشن کے پلانٹ میں منعقد ہوئی۔ اس میں فرانسیسی وزیر دفاع اور ان کے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں رافیل لڑاکا جیٹ باضابطہ طور پر بھارت کے حوالے کیے جانے کے بعد وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پائلٹ کا سوٹ زیب تن کیا اور ہیلمٹ پہن کر رافیل کے کاکپٹ میں فرانسیسی ہوا باز کے ساتھ سوار ہوئے اور آزمائشی پرواز کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی LOC پر فائرنگ سے سپاہی نعمت ولی نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ پاک فوج نے دشمن کو فوری اور مؤثر جواب دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کی کئی چوکیاں تباہ ہو گئیں۔ پاک فوج کی کارروائی میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ۔ بھارتی فوج کی LOC پر فائرنگ سے سپاہی نعمت ولی شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے بروا اور چڑی کور سیکٹر پر فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے سیرین گاؤں کی 2 خواتین بھی زخمی ہوئیں۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو فوری اور مؤثر جواب دیا۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پر دشمن کی گنوں کو سانپ سونگھ دیا۔ پاک فوج کے جوابی حملے میں بھارتی فوجیوں کی کئی چوکیاں تباہ اور پاک فوج کی کارروائی میں دشمن کے کئی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शाम से अपनी फौज निकाले जाने के चंद घंटों बाद ही तुर्की ने शाम पर हमला कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तुर्की ने शाम पर पहला हल्ला बोला और कुर्द जंगजुओं की सप्लाई के रूट पर बमबारी की। तुर्की के इस हमले का मकसद शाम और तुर्की के बॉर्डर पर एक पीस कॉरिडोर कायम करना है ताकि शाम की हदूद से कुर्द जंगजू तुर्की में जो हमले करते हैं इन्हें रोका जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने शाम में तुर्की के मुमकिना फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए तुर्की को खबरदार कर दिया। तुर्की शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तियारी का एहतराम करे। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जवाद जरीफ का कहना था कि ईरान शाम में तुर्क मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करता है। तुर्की शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तियारी का एहतराम करे। ईरानी वजीर खारजा ने शाम में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जरूरत, इस्तेहकाम और सलामती के क़याम पर भी जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में काबिज भारतीय फौजियों के कश्मीरियों पर मजालिम और कब्जे से मुतल्लिक बयान को वापस लेने के दबाव को मुस्तरद कर दिया। बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक अपने रिमार्क्स को वापस लेने के मुतालबे पर कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ और हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में भी वही बात दोहराई थी और जहां जहां मौका मिला कश्मीर की आवाज बनूंगा। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर पाबंदी के बाद अब चीन के सरकारी अफसरान और हुक्मरान जमात के चंद रहनुमाओं के अमेरिकी वीजों को मंसूख करके सफरी पाबंदियां आयद कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपनी एक ट्वीट में चीन के सरकारी अफसरान और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के वीजों पर पाबंदी आयद करने का बड़ा ऐलान कर दिया। ताहम उन्होंने इन अफसरान और पार्टी रहनुमाओं के नाम और तादाद से आगाह नहीं किया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपनी ट्वीट में लिखा कि सफरी पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद चीन के सूबे सिंकियानग में मुस्लिम अकलियत को जबरी कैद में रखने और मजालिम ढाने के जिम्मेदार हैं और ये पाबंदी इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अकलियतों को उनके तमाम बुनियादी हकूक की फराहमी को यकीनी न बना लिया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने वजीर आजम इमरान खान को दौरा की दावत देकर नरेंद्र मोदी को भी सऊदी अरब बुला लिया। तफसीलात के मुताबिक चीन से वापसी पर वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीन से वापसी के बाद वजीर आजम की सऊदी अरब और ईरान के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि चीन से वापसी पर वजीर आजम दौरे के बारे में मुशावरत करेंगे, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान दौरा सऊदी अरब के लिए जाएंगे। सऊदी अरब ने वजीर आजम इमरान खान को सरमायाकारी सिमट में शिरकत के लिए सऊदी अरब आने की खसूसी दावत दी है। सऊदी अरब ने खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें। मसला कश्मीर पर चीन की पोजीशन वाज़ेह है। मुज़ाकरात से बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक बीजिंग में तर्जमान चीनी वज़ारत खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें। मसला कश्मीर पर चीन की पोजीशन वाज़ेह है। तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना था कि तवक्का है पाकिस्तान और भारत मुतनाज़ा मामलात पर बात करेंगे। मुज़ाकरात से बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग ने वफूद की क़ियादत की। वफद में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल
फैज हमीद, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार और दीगर मौजूद थे। मुज़ाकरात में खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर भी बातचीत की गई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि इस्लाम में हलाकत खेज जोहरी हथियारों की तैयारी और उनका इस्तेमाल हराम है, क्योंकि ऐसे हथियारों से मासूम लोगों की हलाकतें होती हैं, जिसके असरात नस्लों तक जारी रहते हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि ईरान ने कभी भी जोहरी हथियार बनाने या इसके इस्तेमाल की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जोहरी हथियारों की तैयारी और इस्तेमाल इस्लाम में मना है। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि एटमी असले की तैयारी और इसकी जखीरा अंदोजी इस्लाम में हराम है। ईरान के पास जोहरी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इसने खुद को जोहरी हथियारों की तैयारी से हमेशा दूर रखा है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।